do you feel that will Sikkim produce more athletes who will be representing our state in the nationals, internationals, and Olympics if we go with this flow? Secrets behind the success is the role played by our parents. Wow. नानीहरूको पेरेन्ट्सहरू उहाँहरूको यति साह्रो अनडाइङ सपोर्ट जहिले पनि अगाडि बढिरहनुपर्छ अनि नेभर गिभ अप अन्त गेममा हार र जित त जहिले पनि हुन्छै हुन्छ किनकि गेम नै एउटा चिज हो जुनमा चाहिँ एउटा हार हुन्छ एउटा जित हुन्छ तर अब डिस्पाइट द च्यालेन्जेस आई थिङ्क वाट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट वाज वेदर इट वाज बास्केटबल वेदर इट वाज म्युजिक वेदर इट वाज एकाडेमिक्स नानीहरूकोमा चाहिँ एउटा हङ्गर थियो होला टु लर्न Hello and namaste everyone. Welcome to the episode 6 of Sikkim Student Spear, powered by SKM Students Wing and supported by Sikkim Supreme. Every hill has a story and every champion carries the echo of those hills in their spirit. Sikkim may be small in size, but its athletes are proving that dreams here are as tall as the mountains. Today, we bring together voices who not only play the game but lead it. True champions rising from the heart of Sikkim. So here in the screen, तपाईले हेरिसक्नुभयो होला this episode 6 को theme चाहिँ के रहेको छ भन्दा Champions of the Hills, Sikkim's Rising Glory in Sports. So today we have here with us someone very special who has been guiding the students, the future leaders of our state, and भन्नै पर्दाखेरि he is an inspiration, he is an example to a lot many individuals here in our state. He is none other than Mr. Siddhant Yonzone, sir, principal of EMRS Gangyap, West Sikkim. So why we thought of bringing him here today is that because we have heard many laurels of the school, but there are a lot of, on the list, 2-time gold CBSE National Basketball Champions, 3 consecutive gold EMRS National Basketball Champions, 14 consecutive gold at the CBSE Northeast Region Basketball Champions since 2010, 17-time consecutive Sikkim State Level Basketball Champions. Not only basketball, the school is more into academics, and recently during Kuzu Fest, we were able to witness the, beautiful choir of the school. It was very beautiful, and there are a lot in the list. So first we welcome sir in the show. Thank you very much. And next up we have our rising star from Mangsila, North Sikkim, Miss Ashika Limboo, who has recently represented our state at the National Sub-Junior Under-15 Boxing Championship, and she's also the gold medalist of State Boxing Championship. So welcome to the show, Baini. Thank you so much. So मैले त तपाईहरुको introduction I gave it. So तपाईहरुकै थ्रुबाट let's hear about yourself more. So let's start from Baini. Bainiबाट start गरौँ. हेलो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ आशिका हो अनि म चाहिँ नर्थ सिक्किमबाट हो मेरो स्कुलको नाम चाहिँ मङ्सिला सिनियर सेकेन्डरी स्कुल हो अनि मेरो फादर बुद्धराज लिम्बू अनि माई मदर बिमाया लिम्बू अनि म चाहिँ अहिले 12 इयर्सको ओल्ड हो अन्त क्लास 7 थ्याङ्क यू Wow, a typical introduction हाम्रो स्कुलमा पहिला introduce yourself भन्दा my name is thank you so much. So let's hear from you. Yes, namaskar to everybody, and thank you so much firstly for having me on this show. I am principal of Eklavya Model Residential School, Gangyap, Tashiding. I have been principal since 2007, and other than my principal duties, I am also the coach, basketball, and the choir master. Wow. For the music. Thank you so much, Ashika and sir. So, like, there's a, norm or there's a एउटा ritual छ हाम्रो podcast showमा कि first अब एउटा typical हाम्रो question answer round भन्दा अगाडि चाहिँ there's a, ritual of asking some questions. First question भनौँ कि अब सर तपाईँले त स्कुल लाइफ सकिसक्नुभयो तपाईँ भर्खर पढ्नु हुँदैछ हो so my question is for sir that how were you as a student in your student life? I was more into music.
during my school life. And school ma, if I had to play any games, actually I represented my school in cricket, not in basketball. No? So I loved music and a lot of friends, and I really enjoyed my school life. So much of what I am doing today is like from the education that I received in my school life, especially Mount Herman School in Darjeeling, and then St. Paul's School in Darjeeling as well. Okay, thank you so much, sir. Like you were more into music and Yes. sports. Yes. So thank you so much, sir. So Ashika, तपाईँ त अब भर्खर पढ्नु हुँदैछ हैन? You are just in class 7. So तपाईको अझै छ हो लाइफ. So अहिले चाहिँ like how are you as a student? कस्तो छ तपाईको लाइक स्टुडेन्ट लाइफ कस्तो चल्दैछ? म चाहिँ सबै कुरामा मतलब टाइम दिन्छु, जस्तो कि गेम खेल्नु छ भने त्यसमा पनि टाइम, अनि पढ्नुमा पनि टाइम दिन्छु त्यसरी नै. अन्त अब क्लासको पनि फर्स्ट हो. Wow. Great, that's a great feat. So nice. अन्त मलाई पढ्नु पनि मनपर्छ, खेल्नु सबै मनपर्छ. त्यस्तै साथीहरू छ होइन, त्यस्तै होला. Wow. So you heard it right, है? उहाँले चाहिँ हाम्रो स्टेटको मात्रै गोल्ड मेडलिस्ट नभएर स्कुलमा पनि she comes first in position, not in my case. So anyway, thank you so much to both of you. So sir, तपाईँलाई म लाइक के क्वेसन गर्न चाहन्छु भन्दा you all have the school EMRS Eklavya Model Residential School has received so many laurels in basketball, not only in basketball, in academics, in choir, in musical plays and all. So what would I like to ask you is that its inception was in 2007. Yes. So Gangyap is a very remote area. Yes. So in that period, what we saw or what we felt was that in that time, football was in very hype, or still football is in hype Right. in Sikkim, and basketball, volleyball, cricket somewhere was not in that level. So what gave you, thought like, I will train my students into this basketball and not football, cricket, or any other sports? Like, what was the motive behind? Basketball has always been my favorite game. I'm very passionate about basketball, the NBA as well. So when I moved to EMRS Gangyap in 2007, we had to start the school. त्यति बेला के इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि त्यो nothing had been developed as such. In fact, just a small group of students थियो होला, 52 जना स्टुडेन्ट्सहरू. एन्ड आफ्टर स्कुल मैले के चाहिँ अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बोइजहरू चाहिँ दे वर all going down to play football. Yes, sir. Some of them volleyball. And the girls, I would say, they were just sitting down dormitories, doing nothing. And you could see that they were not very attached or involved with the school. Yes. So since basketball was something that I knew, I had a lot of knowledge in this. And so I introduced basketball with the main objective to keep them involved in school. And as the days passed, some of the girls in particular really picked up the game. Wow. We didn't have any infrastructure. You one post only in the middle of your Sano ground. Hazur. They became very interested, and that's how it started. Wow. So its inception has been very great, and so being, he loves basketball. So he has set an example for, all the schools in Sikkim, like, why is the coach, why is the leader, right? Thank you so much, again. And Ashika, like, के सोध्न चाहन्छु भन्दा at an age, अब तपाईँ you are just 12 years old, तपाईँहरूले क्लास 7 मा पढ्नु हुँदैछ. स्टिल अब तपाईँको एजको अब नानीहरू त they are still figuring out कुन स्पोर्ट्स चुज गर्नु, के गर्नु, अब लाइक के गर्नु. तर you are already into boxing. तपाईँले स्टेट लेभलको गोल्ड मेडल, you are gold medalist, and after that you recently represented our state in Noida, अगस्टमा है अस्ति भर्खर. So तपाईँ जान्नुभयो. सो द्याट्स अ भेरी ग्रेट फिट तपाईँको उमेरमा. म त सायदै भाँडाकुटीहरू खेल्दै थियो होला त्यति बेला हो. सो यस्तो अब तपाईँ सानो उमेरमा यु वर अलरेडी इन्टु बक्सिङ. सो वाट मेड यु चुज? हुन्छ नि अब हामीले त सुनेको बक्सिङ इज भेरी डिफिकल्ट, अब ट्रेनिङ यस्तो खतरा हुन्छ, पन्च खाएर यस्तो त्यस्तो होइन. बट तपाईँले चाहिँ अब देयर वर अदर स्पोर्ट्स, फुटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, चेस, इन्डोर स्पोर्ट्सहरू पनि त थियो. बट वाइ बक्सिङ? किन चाहिँ बक्सिङ चाहिँ चुज गर्नुभयो?
म बक्सिङमा इन्ट्रेस्टेड हुँदा 8 इयर्स थिएँ अनि मलाई चाहिँ एकजना दिदीले भन्नुभएको थियो कि बक्सिङ गेम छ तिमी पनि खेल्ने भने आउनु भनेर होइन अनि मैले पनि अब त्यहाँ हाम्रो गाउँमा जति जस्तो चाहिँ अरू गेमहरू भएको थिएन त्यतिखेर अनि बक्सिङ एकजना कोच हुनुहुन्थ्यो हाम्रै गाउँको त्यो अनि स्टार्ट गर्नुभएको थियो अन्त म गएँ मेरो साथी अनि दुईजना गएर चाहिँ स्टार्ट बक्सिङ खेल्नु थाल्यौँ तर त्यस्तो साह्रो चाहिँ भन्ने छैन प्र्याक्टिस मेक पर्सन पर्फेक्ट होइन अन्त के भन्छ सबै हुन्छ त्यसमा आफ्नो मतलब गार्ड माउथ गार्ड अनि ग्लोभ्स सबै हुन्छ त्यो आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि सो अनि त्यसरी नै स्टार्टेड भएको थियो मेरो 8 इयर्स भयो 8, 9, 10, 11, 12 सो 4 इयर्स भयो तपाईँ बक्सिङमा आउनुभएको एन्ड यु हेभ अलरेडी अचिभ लरेल्स देयर इज अ लट टु गो है भोलिको दिनमा तपाईँलाई एज एन ओलम्पिक्समा पनि देख्न पाओ इन्टरनेसनली नेसनल्स है र सर वी अफन हियर अबाउट ट्रफिज मेडल्स र रिसेन्टली हामीले न्युजमा देखिरहेका थियौँ कि EMRS गङ्ग्याप हेज कन्जिक्युटिभली वान 14 गोल्ड मेडल्स एट द CBSE नर्थ इस्ट रिजन भनेर है र we only see the good part about it. So back then अब तपाईँ एउटा स्कुल चलाउनुहुन्छ there's a lot of challenges you need to manage sports, you need to manage academics, you need to manage musical and all the stuffs out there in school. So like how was the practice behind the the success, what was the challenges and how did you overcome them, sir? Well, challenges have always been there, Nila. Yes, and तर अब despite the challenges, I think what was very important was whether it was basketball, whether it was music, whether it was academics. नानीहरूकोमा चाहिँ एउटा हङ्गर थियो होला to learn. yes, sir. And whatever little we could provide, they used to be so motivated. And in fact, without the infrastructure, 2008 मा चाहिँ when the school was 1 year old, rented premises मा सानो मकै बारीमा नि नानीहरू होइन some of the guardiansहरूले अलिअलि मकैको उयो के बोट काट्दै अलिकति made the ground a little bit bigger माटोकै ढुङ्गाहरू माटो so we put up 2 boards wooden boards and त्यसरी नै we practiced basketball for almost 5 to 6 years and we won the nationals. Wow. playing on a mud basketball 2008 court. sir. Like national family, we won this in 2011, Wow. but Tetibela we did not have a single infrastructure ready. So I guess more important than the infrastructure was the dedication given by the players, the children, and we also got a lot of help. We were blessed with so many well-wishers that would come across. Suruma financially also it was quite difficult. Yes, sir. But we were blessed, friends, family, well-wishers came around. Somebody would donate some basketball sneakers. कोहीले चाहिँ अब जर्सीहरू कोही like अब त्यस्तो खालको and we were very fortunate त्यो पाराले चाहिँ. So that's how we started and after we won our first nationals त्यहाँदेखि चाहिँ infrastructure also started to develop and of course our state society, हामी चाहिँ we come under the social welfare department. They have been very supportive. The government. Yes. Wow. The government has been very supportive. During those days, our chairman, our day-to-day running was at the district. Oh, okay. So till now, all the district collectors, हजुर. welfare officers, Gazing district has been very supportive and उहाँहरूको contributionले गर्दाखेरि पनि आज चाहिँ हामी Your feet we are मा. yes. Oh, so अब यसो भन्छ नि you just need to take a step and अब यसो भन्छ नि एउटा saying अगर आप पूरी तरह से क्या चाहते तो पूरी कायनात तुमको मिलाने में लग जाती है. So like that only sir started from a single step. एउटा मकै बारीको त्यो field एउटा भनौँ न त्यो ground सानो ground देखि the parents the students को dedication sir को dedication ले देखि
today they are in this feat, and I feel अब EMRS गङ्ग्यापले नै सिक्किममा चाहिँ बास्केटबल चिनाएको जस्तो मलाई पर्सनली फिल हुन्छ. द्याट्स अ ग्रेट फिट सर, थ्याङ्क यू सो मच. र आशिका तपाईँलाई सोध्नु पर्दाखेरि स्टुडेन्ट्स होइन लाइक हामी यङ स्टुडेन्ट्स दे हेभ गट इन्सपिरेसन होइन लाइक कोही एउटा रोल मोडल हुन्छ नि त लाइफमा. अब तपाईँले पनि त कसलाई देखेर अब बक्सिङ सिक्नु चाहनुभयो कि बा आफ्नै आमाको हुन्छ नि इन्सपिरेसनहरू. सो तपाईँको इन्सपिरेसन या त रोल मोडल चाहिँ को हो, र तपाईँले अब फ्यामिलीबाट सपोर्ट पनि कति चाहिन्छ यो फिल्डमा होइन. सो अब तपाईँको सपोर्ट कस्तो छ फ्यामिलीबाट? फ्यामिलीबाट चाहिँ मलाई सबैजनाले सपोर्ट गर्छ, अन्त जानु भन्छ नि त बक्सिङमा, अन्त सबैजना सपोर्टिभ छ. अनि मेरो रोल मोडल चाहिँ मैले एकताल भिडियोमा देखेको थिएँ म्यारिकम. ओके, म्यारिकमले खेल्दै गर्दा देखेको थिएँ. त्यहाँदेखि त्यतिकै मैले मेरो एल्डर दिदीलाई सोधेको थिएँ बक्सिङ चाहिँ हाम्रो जग्गामा पनि छ होइन भनेर. अन्त त्यतिकै मैले चाहिँ स्टार्टेड गरेको थिएँ. रोल मोडल चाहिँ भन्नुपर्दा म्यारिकम. ओके, सो उहाँ त एकदमै है प्रख्यात, एकदमै जाने माने. तपाईँको एक बक्सिङ खाने कस्तो हुन्छ होला? आई फिल द्याट है आम्बो, बिकज हामीले त स्क्रिनमा देखिरहेको हुन्छौँ नि, द पन्च द्याट दे गेट एट द फेसेस, आँखाहरू सुनिरहेको होइन, कोही बेला भुँडीतिर पनि पाउँछ. हजुर, बडी अब जुनै पनि पार्टमा इट्स भेरी रिस्की नि त त्यो खानु होइन. यु आर भेरी ब्रेभ. सो अब यस्तो रहेछ कथा होइन. र सो सर अब स्पोर्ट्सलाई दिँदा है सिक्किममा स्टिल मेनी स्कुल्स अहिले त आई डोन्ट थिङ्क दे फेस बिकज देयर आर लट अफ फेसिलिटिज है. सो अब तपाईँले भन्नुभयो द्याट मकैबारीमा तपाईँले त्यसरी स्टार्ट गर्नुभएको. सो लाइक त्यो टाइम र अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ वाट डिफरेन्स डु यु गेट इन स्पोर्ट्स फिल्ड इन सिक्किम, यु नो, द फेसिलिटिज, द यु नो स्किम्स, द सपोर्ट फ्रम द गभर्मेन्ट. सो वाट डु यु फिल द डिफरेन्स? हजुर, अहिले चाहिँ आई मिन लाइक टु बी अ स्पोर्ट्स पर्सन एट दिस टाइम आई थिङ्क इज अ भेरी गुड थिङ ल. And there has been a lot of support coming from the government, from the departments. I forgot to mention also हाम्रो basketball association of Sikkim. हजुर, अन्त सिन्स हामी यति साह्रो टाढोबाट आउँदैछ होइन आउट स्टेसन, एन्ड समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट्स ल. अन्त उहाँहरूले स्पेसली हाम्रो जेनरल सेक्रेटरीहरू के ल बास्केटबल एसोसिएसन सिक्किम अकोमोडेसनहरू मिलाइदिनुहुन्छ होइन. एन्ड so many different kinds of encouragements भनौँ न. And today also अब when you look at the infrastructure अब हाम्रो मकैबारीदेखि लिएर आज we have 2 very good basketball courts. And not only that much, there is plan अब अहिले it's in the pipeline यही 2टा basketball courts लाई पनि of making it into an indoor. And over the years अब हामीले धेरै well wishers अझै पनि we've got them होला. So they're helping us develop the game. And the difference between Aju present and the past is the first group of basketball players हरू भनौँ न, second group हरू उहाँहरू पनि अब they are all well placed भनौँ ल. In fact we have Nima Doma who has represented the country. होला. अन्त उहाँ अब she is with the Indian Railways. अन्त धेरैजना अरू हाम्रो फर्मर बास्केटबल प्लेयर्सहरू पनि अब वेल प्लेस्ड, एन्ड अब उहाँहरू टाइम टु टाइम फर्किबस्नुहुन्छ ल हाम्रो स्कुलमा. एन्ड दे कोच द जुनियर्स एन्ड अल द्याट. सो द्याट भयङ्कर एउटा छ एडभान्टेज टुडे चाहिँ ल. सो भनिन्छ नि है जहाँ गए पनि जतै पुगे पनि आफ्नो रुट्स चाहिँ नबिर्सिनु भनेर. सो वी हर्ड द्याट सरको जुन चाहिँ अब फर्मर प्लेयर्स या फर्मर स्टुडेन्ट्स भनौँ दे आर इन भेरी वेल अब वेल प्लेस भनौँ, गुड प्लेसमा छ, उहाँहरू राम्रो गरिराख्नु भएको छ. र भन्नुपर्दा दे आई थिङ्क नेभर विल फर्गेट द रुट्स बिकज वेन दे गेट टाइम दे रिटर्न ब्याक टु द स्कुल, दे ट्रेन द यु नो जुनियर स्टुडेन्ट्स एन्ड अल. So that was the thing. And Ashika, winning the state level gold medal, it's very difficult किनभने हाम्रो सिक्किममा त अब 6वटा डिस्ट्रिक्ट छ है. अन्त 6वटा डिस्ट्रिक्टबाट रिप्रेजेन्टेटिभ्स आयो होला. तपाईँ नर्थबाट हुनुहुन्थ्यो, नर्थ मङ्गन डिस्ट्रिक्टबाट. सो अन्त त्यहाँदेखि गोल्ड मेडल जितिसकेर नेसनल लेभलमा यो रिप्रेजेन्टेड, यो पार्टिसिपेटेड होइन. सो द्याट्स अ भेरी ग्रेट फिट. सो तपाईँले आफूलाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्नुभयो, या तपाईँको कोच अब तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँको गाउँमै कोच हुनुहुन्छ, लेट्स हियर अबाउट हिम अल्सो है. र हाउ वाज यर प्रिपेरेसन? तपाईँले कसरी यता स्टडिजलाई पनि ब्यालेन्स गर्नुभयो, कसरी यता
यता ट्रेनिङहरू किनभने अब बक्सिङमा त बिहानै उठ्नुपर्छ हो विच अहिलेको युगमा इभन मी आई फिल भेरी डिफिकल्ट टु वेक अप अर्ली इन द मर्निङ होइन त्यो बहिनीले गरेर आइराख्नु भएको छ सो हाउ डिड यु म्यानेज र कसरी प्रिपेयरहरू गर्नुभयो त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो गेम मतलब स्टेटमा हुनु आँट्दाखेरि त्यसको अगाडि चाहिँ समर भ्याकेसन थियो त्यसमा चाहिँ अब पढाइ त त्यतिखेर भएन अन्त भ्याकेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ बिहान 5:30 5 o'clockमै हाम्रो क्लास लाग्थ्यो अन्त गएर चाहिँ त्यहाँ 2-3 घन्टासम्म गरेर चाहिँ ब्याक टु होम त्यहाँदेखि फेरि बेलुका पनि 3 बजीदेखि हजुर फेरि त्यसरी नै हाम्रो समर भ्याकेसनमा मैले प्रिपेयर गरेँ आफूलाई अनि मेरो पनि साथीहरू थियो जो चाहिँ नर्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै थियो अन्त तर त्यहाँ स्टेटमा अलिकति मतलब टक्करको हुन्छ नि त त्यतिखेर चाहिँ अन्त मैले त्यसरी आफ्नो यो ब्यालेन्स गरेँ त्यहाँदेखि अगस्त अलिक अगाडि त्यहाँदेखि हामी प्रिपेयर गरेर मेरो कोचले चाहिँ अब हामीलाई यति सपोर्टिभ छ कि कोच चाहिँ अब हाम्रोमा के छैन भने पनि अब सरले दिनुहुन्छ जस्तो कि सामानहरू भयो अब त्यहाँनिर कोही कोही बेला मनीको पनि त उयो हुन्छ त्यसमा हजुर फाइनेन्सियलमा पनि सरले सपोर्ट गर्नुहुन्छ अन्त त्यसरी नै हाम्रो गाउँमा पनि सपोर्टिभ मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त त्यहीबाट पनि सपोर्ट पाएँ मैले अनि त्यहाँदेखि स्टेट जितेर आएर चाहिँ नेसनलमा जानु लागि पनि मलाई पुरा सपोर्ट गर्नुभयो फ्यामिली कोच अनि त्यहीँ गाउँकै अब हुन्छ नि ठुलो काकाहरू त्यस्तोले सपोर्ट गर्नुभयो अनि कोच चाहिँ अब कोही कोही बेला रिसाउँछ नि किन नआएको जस्तो भन्नुहुन्छ होइन अन्त तर यस्तो के हामी अब 2 दिन एब्सेन्ट भयो भने पनि अब सरले कल गर्छ त आउनु भन्छ तिमीहरूकै लागि राम्रो हो भन्छ अनि सरले चाहिँ अब यत्रो वर्ष सर होइन एक मतलब बिना जबको हामीलाई सिकाउनु भयो त्यहाँदेखि अहिले मात्रै जब पाउनु भएको त त्यही भएर चाहिँ सरले हाम्रो लागि यस्तो सपोर्टिभ छ भनेर नै चाहिँ हामी पनि अब अलिक अगाडि बढेर स्टेप लिएको त्यस्तै हो सो तपाईँको सरको बारेमा हामीले यति धेरै सुन्यौँ है तर अब हि इज मोर इन्टु यु नो ट्रेनिङ यु अल द्याट मिन्स हि इज अ लभर अफ बक्सिङ होइन पहिल्यैदेखि उहाँले पनि सिक्नु भएको होला सो द्याट इज वाट अब तपाईँ त एउटा प्रडक्ट हो उहाँको सो लेट अस हियर हिज नेम उहाँको नाम चाहिँ के रहेछ त द कोच कोचको नेम चाहिँ प्रवीण सर होइन प्रवीण कोच अनि त्यहाँदेखि सरलाई हेल्प गर्ने पनि हुनुहुन्छ अझै एकजना कोच जुन चाहिँ साहिल सर हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ जुनियरलाई ट्रेन गर्नुहुँदै थियो जहिले हामी स्टेट जानेवाला थियौँ अनि हामीलाई चाहिँ प्रिपेरेसन चाहिँ प्रवीण कोचले गरिदिनु भएको ओके सो त्यतिको कोच है त्यतिको लिडर वान हाम्रो इक्जाम्पल यतै हुनुहुन्छ है सो द्याट्स के भन्छ अब आई एम स्पिचलेस अबाउट दिस होइन सो सर अब तपाईँले सिन्स इट्स इन्सेप्सन 2007 देखि 2025 सम्म लाइक यु हेभ कन्जिक्युटिभली विनिङ गोल्ड्स सो 2 years कोभिडले गर्दा ग्याप भयो एज यु सेड सो देयर मस्ट बी अ टाइम्स अर लाइक वेन यु फेल्ट अब हुन्छ नि दिस इज नट ह्यापनिङ अर समटाइम्स हुन्छ नि साह्रै नै अब हुँदैन रहेछ त्यो एउटा आफै डिमोटिभेट हुन्छ नि सर देयर विल बी अ फेज देयर मेबी देयर वाज अ फेज इन यर लाइफ टु सो you know, how did you tackle that and what you feel the role of parents also plays important role in this or? Like actually not only for basketball, there are our overall development of our school. One of the secrets behind the success is the role played by our parents. Wow. Naniharuko parents haru. उहाँहरूको यति साह्रो अनडाइङ सपोर्ट अन्त अलवेज रेडी टु हेल्प अब इभन अब एउटा मैले भनेको थिएँ नि द इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ द स्कुल सुरु 2008देखि नै अब गार्जियन्सहरू अगाडि आउनु भएर के अब दे हेल्प विथ द बिल्डिङ अफ द स्कुल अल्सो एन्ड द फर्स्ट प्रपर इन्टरनेसनल साइज स्ट्यान्डर्ड बास्केटबल जुन चाहिँ हामीले पायौँ नि ल पेरेन्ट्सको इनिसिएटिभ थियो नि ल सो डिफ्रेन्ट पेरेन्ट्स अफ डिफ्रेन्ट ग्रुप्स होइन अब यता हिगाउँ अरे होइन यता मङ्गलबारे यता टासिडिङ गेजिङ श्रीबदम देन्ताम ग्रुपहरू आउनु भएर चाहिँ उहाँहरूले
कोर्टलाई हामीले बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको होला एन्ड सम अफ द एसएमसी मेम्बर्सहरू उहाँहरू पनि अब के अब सिमेन्टहरू बलुवाहरू त्यसरी गरेको हामी गएर वी डिड नट आस्क उहाँहरूले नै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको होला सो उहाँहरूको रोल चाहिँ यति साह्रो ग्रेट छ होला एन्ड अहिले पनि वेन वी कम फर टुर्नामेन्ट्स वी आर सो अब मलाई लाग्छ वी आर भेरी ब्लेस्ड विथ दिस कतिजना नानीहरूको गार्जियन्सहरू पनि सँगसँगै आउनुहुन्छ ल टु चियर अन देयर नानीहरू यसलाई एन्ड दे आर इक्वली साउटिङ होला त्यहाँ ग्यालेरीबाट कराउँदै एन्ड वी हेभ दिस भेरी गुड रिलेसनसिप भनौँ न ल अब डिफ्रेन्ट गार्जियन्सहरू अब यो बास्केटबल प्लेयर्सहरूको भलै बस्नुहुन्छ ल अब कोही बेला अब डल्लै टिमलाई गेजिङमा कोही बेला अर्को एउटा भेरी रिमोट एरियाज के ल त्यहाँ गएर सो द बन्डिङ इज भेरी गुड ल सो आई थिङ्क एन्ड तपाईँले भन्नुभएको थियो यस देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम 2016-17 हाम्रो द नम्बर अफ बास्केटबल प्लेयर्स चाहिँ एकदमै कम्ती भइसकेको थियो यस एकदमै घटेको थियो होला त्यति बेला चाहिँ अफकोर्स इट वाज भेरी डिफिकल्ट बट जतिजना थियो नानीहरूलाई इन द्याट प्रेजेन्ट टिम अल्सो अब बास्केटबल टिममा 12जना छ ल टुडे एट प्रेजेन्ट अब हामीले जुनियर जस्ट गर्ल्स मात्रै हामीले गर्नु पऱ्यो भने ल जस्ट गर्ल्स जस्ट जुनियर्स एन्ड एन्टायर थिङ वी हेभ मोर देन 40 बास्केटबल प्लेयर्स तर त्यति बेला चाहिँ 2016-17-18 को टाइममा वी वर डाउन टु अलमोस्ट 6 बास्केटबल प्लेयर्स ओन्ली ल सो ड्युरिङ दोज टाइम्स अफकोर्स फर इट भेरी डिफिकल्ट तर जति कम्ती भए पनि 5-6 प्लेयर्स भए पनि उहाँहरूले यति साह्रो डेडिकेसन देखाउनु भएर होइन अन्त रिजल्टमा चाहिँ इफेक्ट हुनु दिनु दिएन अब इभन एट द CBSE नेसनल लेभलमा पनि उहाँहरूले ब्रोन्ज पनि उठाएको थियो होला अब यता नर्थ इस्टमा त गोल्ड उठायो होला सो द्याट वाज वान भेरी लो मोमेन्ट बट स्टिल आई वुड नट कल इट अल टुगेदर लो के होला किनभने अब प्लेयर्स एन्ड उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरूले पनि त्यति साह्रो गर्नु चाहिँ दिनु भएन के होला सो द्याट वाज र जसरी सरले भन्नुभयो है पेरेन्ट्सले अब त्यस्तो ठुलो रोल खेल्नु भएको थिएछ टु सपोर्ट यु नो एन्ड अब स्टिल आई फिल अहिलेको जमानामा पेरेन्ट्स आर मोर इन्टु यु नो स्टडिज पर स्पोर्ट्समा लागेर केही छैन होइन के हुन्छ तँ रिप्रेजेन्ट गर्नु जान्छस् जित्यो भने जित्छस् हाऱ्यो भने हार्छस् मान्छेले बिर्सिहाल्छ जित्यो भने 1-2 दिन नाम चल्ने हो त्यहाँदेखि केही छैन पढ्यो भने काम पाउँछ भन्ने एउटा मेन्टालिटी छ एउटा सोच छ पहिल्यैदेखिको एन्ड स्टिल आई फिल टुडे अल्सो इट्स एक्जिस्ट है र सर यु बिङ यु नो प्रिन्सिपल टिचर so how do you feel about this you know this particular thing abo see for me I always feel that when we address a particular basketball player pani ni la uha chai euta student athlete and so studies is of course very important हैन but one cannot make a person entirely develop based on books only because आजको टाइममा झन् यो with so many distractions coming about and all that sports has been an answer for so many yes sir they have an outlet panungla they have something to occupy their mind and so this is what we always tell our नानीहरूको पेरेन्ट्सहरूलाई नि ड्युरिङ मिटिङहरूकोतिर नानीहरूलाई पढ मात्रै नभन्नु एन्ड लकिली होइन ल जतिजना नानीहरू दे हेभ टेकन अप टु बास्केटबल or other co-curricular activities they are excelling in academics. Wow. अब हाम्रो टपर्सहरूदेखि हेर्नु भयो भने those who have done very well success from getting from cracking the NEET, cracking the JEE देखि लिएर whether it's medicine, whether it's basketball, some of our best students अब basketball खेल्नेहरू नै पनि crack गरिराखेकै छ ल to examinations and coming out with very good percentages at the board exams also la. So because of that parents have been encouraging also la. तर हामी सबैजना नानीहरूले त्यही भन्नु खोज्छौँ नि ल अब एउटा sport at least पक्रिनु of course and your studies also. Studies is the most important but balancing the two.
So from this what we get to know that this is the very example है कि हामीले अब इक्वली हाम्रो स्कुलबाट र पेरेन्ट्सको सपोर्ट पायो भने चाहिँ we can achieve a lot. Because जसरी सरले भन्नुभयो those who were excelling in basketball, they have excelled NEET and they are doing MBBS right now, they have excelled G and they are doing engineering right now. र जसरी सरले भन्नुभयो कि that sports is a I think solution त एउटा particular discipline कि like many people, many students right now they are going to depression, they are going to anxiety and panic attacks and all the stuff. And if अब sports एउटा लिइरहेको छ भने चाहिँ I think that is a so particular discipline that will definitely उहाँले occupy गरिरहने. र I do feel that after जो पनि अब drug addictionहरूमा लागेर when they come out so they do feel that sports is a discipline that would be make them occupy for hours. So thank you so much sir. र आशिका तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भन्दा बक्सिङले तपाईँले चुज गर्नुभयो, स्टडिज पनि युआर टेकिङ इन ब्यालेन्स, युआर ब्यालेन्सिङ बोथ. तर अब बक्सिङमा कोही बेला कोचले गाली गर्नुहुन्छ होइन, अन्त तपाईँको फेलो कम्पिटिटर्स फेलो साथीहरूकोबाट यु गेट पन्चेस, कोही बेला जित मात्रै हुँदैन नि त, कोही बेला हार पनि हुन्छ कम्पिटिसन टुर्नामेन्ट्सतिर. सो एट द्याट टाइम चाहिँ तपाईँ एकदमै अब स्याड हुन्छ नि, अब दुःखी भइरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो मुड कसरी अब ब्राइटन अप गर्नुहुन्छ या त आफूलाई कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ? म आफ्नो मतलब मोटिभेट भन्दा पनि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सोच्छु अनि आफ्नो स्टेट अनि कन्ट्री त्यस्तै सोच्छु. अनि बक्सिङ चाहिँ अब इन्डिभिजुअल गेम हो, टिम होइन नि त. अब यो खेल्यो भने अब मेरै लागि भनेको कराउँदा पनि म सोच्दिनँ कि मलाई यसले गर्दा कराएको हो भनेर. म सोच्छु मेरो मिस्टेक केहीमा मिस्टेक छ, त्यो मिस्टेकलाई म अब राइट गर्नु खोज्छु. अनि सोच्दिनँ कि मलाई करायो यस्तो भयो भनेर होइन, मतलब रिसाउँदिनँ. अन्त मेरै लागि भनेको भनेर म चाहिँ सोच्छु अनि म त्यही सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छु. ओके, सो तपाईँ यस्तो सानो हुनुहुन्छ है, बट द थट्स द फिलिङ्स द्याट युभ गट एकदमै मच्योर्ड खालको क्या. सी थिङ्स अबाउट अ पेरेन्ट्स, द स्टेट एन्ड आफ्नो मिस्टेकलाई. अहिलेको जमानामा त आफ्नो मिस्टेकलाई कसले पनि एक्सेप्ट गर्ला र है, इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डु द्याट. सो यु आर अ जेम अफ अ पर्सन भन्छु है. र I'm looking forward है, तपाईँ we are coming to an end है, अब लास्टमा हामी आउँदै नै छौँ. So I would like to ask you one question that अब तपाईँले आउँदो दिन या आउँदो इयर्समा तपाईँले स्पोर्ट्सको फिल्ड या त डु यु फिल द्याट विल सिक्किम प्रड्युस मोर एथलिट्स who will be representing our state in the nationals, internationals and Olympics if we go with this flow? Definitely, I feel definitely, because especially if I talk about basketball, आज the job of a principal is very busy. So, but I have my assistant coach. She happens to be a basketball player of the first era, 2007. Her name is Pemsi. So today she looks after the basketball so much. She is developing the junior boys, the senior boys, as well as the girls. So पहिला जुन चाहिँ यो अब infrastructure privilegesहरू were not there. Today it is there, and Nima, our international player, has also shown the way. Wow. And many of the other players, like our top players, Rinchen भन्ने थियो हुनुहुन्छ, Manita, उहाँहरू सबै कोचेसहरू हुनुहुन्छ of different schools in different parts of the state. Oh. So it's such a lovely thing. उहाँहरूले आफ्नै प्लेयर्सहरू लिएर. So now basketball is getting more and more popular, and हाम्रो Basketball Association of Sikkim has been affiliated with the BFI, the Basketball Federation of India. So now चाहिँ regularly in a year झन्डै 3-4 times the हाम्रो juniors देखि लिएर youth देखि लिएर seniors, they are going for basketball tournaments. So definitely very soon, I feel players will get the opportunity maybe to take this to an even higher level. Opportunities are really there now.
So we heard about basketball है. So बहिनी अब तपाईँले बक्सिङ स्टेट गर्नुभयो, नेसनल्स गर्नुभयो. So हुन्छ नि अब आफ्टर दिस चाहिँ वाट इज द स्टेप इन इट? अब तपाईँ यतिकै बक्सिङलाई कन्टिन्यू गरेर will we be able to see you representing होइन our state in Olympics, international? तपाईँको यसमा के छ सोच अब? म चाहिँ अब कन्टिन्यू नै गर्नेछु किनकि बक्सिङ मैले सानैदेखि गरेको अनि मेरो यो चाहिँ फेभरेट गेम मतलब फेभरेट हबी गेमबाटै हो. अन्त म आफ्नो स्टेट कन्ट्रीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला छु अब मतलब फर्दर फ्युचरमा कन्टिन्यू. So that's a very great feat भनौँ या that's a very great thought है. I hope we'll be able to see Miss Ashika representing our state in the internationals and Olympics in days to come, in years to come है. र अब चाहिँ we have come to an end र तपाईँहरूले यसरी गफकास्ट सुनिराख्दा अल्छी लागिरहेको होला तपाईँहरूलाई. So I have brought a simple twist. It's a rapid fire round. So it's just that तपाईँहरूले चाहिँ दुईटामा एउटा चुज गर्नुपर्छ with no explanation. Just if I say pen or pencil, if I say pen but there's no explanation to it, एउटा मात्रै तपाईँले एन्सर गर्नु पर्यो. So फर्स्ट कसकोबाट स्टार्ट गराउने? So I will start from here. Sure. Yes. So there are 5 questions. तपाईँ एकदमै स्पिड हुनुपर्छ र सोच्ने टाइम पनि पाउँदैन. So first question is boxing gloves or school bag? Boxing. Okay. Medal or chocolate? Medal. Studies or training? Training both. Studies, training both. You cannot choose. You have to choose one. Studies or training? Studies. Okay. Punching bag or skipping rope? Punching bag. Okay. History or mathematics? Mathematics. Wow. Okay, that was a great. You played great. Oh, mathematics choose गर्नुभयो मैले. You are maths चाहिँ मेरो बस की बात नहीं है. Okay, so sir, for you, I have 5 questions. You have to be super fast in it. So first question is basketball or football? Basketball. Books or sports? Sports. Okay. Discipline or creativity? Discipline. Okay. Teaching or learning? Learning. Short speech or long speech? Short speech. Okay. Oh, that was really well. So हामीले देख्ने गर्छौँ कि प्रिन्सिपल्स हाम्रो स्कुल है हामी अब स्कुलमा उभिरहेको हुन्छ एसेम्ब्लीमा प्रिन्सिपल सर डिरेक्टर सर या म्याम जो पनि हुनुहुन्छ दे कम लाइक ला अब चाहिँ सरले हामीलाई लामो बोल्ने रहेछ बट देन सर लभ्स सर्ट स्पिच. सो आई थिङ्क EMRS गङ्ग्याप स्कुलको स्टुडेन्ट्स आर भेरी लकी इनफ टु गेट प्रिन्सिपल लाइक हिम है. र अन्तिममा है लास्टमा चाहिँ अब our viewers are watching and this अब episode or this podcast is for the students है अब most अब importantly. So after that अरू viewers-हरूले पनि हेर्नुहुन्छ. So तपाईँ दुवैलाई यो क्वेसन छ कि what is the special message or what is the advice for sir you would like to give to the students out there or the viewers that who are watching today's episode? My message to the students of today would be, I see that the students today are so talented and they have exposure to so many things that we didn't have when we were small. But my message is, along with your talent, along with whatever exposure you have, pay heed to the words of the teachers, to the elders, your parents. That way you go a very long way. Not just based on one's talent and all that, but taking the words of your elders, teachers and parents. The impossible dream, you can make it come true. So that's my message to the students. Wow, जसरी सरले भन्नुभयो कि you have to hear your elders, and I feel because they are very experienced, they have already been through that situations, and that is why they are, suggesting or advising us to do this and that. So I think it is very, important to hear our elders, our parents, our teachers, anyone who is there for us to guide. So Ashika, you are still a student, अब तपाईँ जस्तै पनि young girls-हरू हुनुहुन्छ who aspire to be a boxer, यो सिक्किममै पनि र like out of state also there are many young girls who aspire to be a boxer. So not only boxer or sportsमा पनि they are very interested
अब यु बिङ अ लकी गर्ल यु आर स्टुडियस अल्सो तपाईँले यता फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट पाउनु भएको छ कोचेसबाट पनि स्कुलहरूबाट पनि सो तपाईँको मेसेज चाहिँ के छ लाइक अब तपाईँको जुनियर्स भनौँ या त स्टुडेन्ट्स या त तपाईँभन्दा एल्डर्स जसलाई पनि वाट्स यर स्पेसल मेसेज फर देम मेरो मेसेज चाहिँ यस्तो छ कि भन्दा जहिले पनि अगाडि बढिरहनुपर्छ अनि नेभर गिभ अप अन्त गेममा हार र जित त जहिले पनि हुन्छै हुन्छ किनकि गेम नै एउटा चिज छ जुनमा चाहिँ एउटा हार हुन्छ एउटा जित हुन्छ अन्त कहिले पनि मतलब गिभ अप गर्नु हुँदैन अन्त आफ्नो एम आफ्नो गोल सबैलाई हेरेर आफ्नो मतलब टिचर एल्डर ब्रदर सबैलाई पनि रेस्पेक्ट सबै दिएर अन्त कसै एउटा गेमबाट सबैमा डिसिप्लिन चाहिँ मेन है हजुर अन्त डिसिप्लिन आफ्नो मेन्टालिटी सबै पनि कुनै एउटा स्पोर्ट्स लियो भने आफ्नो सबै राइट्समा हुन्छ होइन अन्त प्यारेन्ट्सहरू मतलब सपोर्टमा छैन भने पनि आफ्नो राइट्सको लागि लड्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ कि मलाई आफ्नो गोल कसैले थोप्छ नि अब आमा आप्पाले यो गर्नु त्यो नगर्नु त्यो गर्नु आफ्नो राइट्समा हिँड्नुपर्छ अन्त भन्नुपर्छ कि आफ्नो मन मेरो कहाँ छ यसमा छ भन्ने स्पोर्ट्स त्यहाँदेखि अब सबै आमा आप्पा पनि के भन्छ रङ हुँदैन आफ्नो आमा मतलब नानीहरूको लागि राम्रै सोचेको हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ त्यही भन्न चाहन्छु म आफ्नो तपाईँ त 12 इयर्सको होइन जस्तो लाग्दैछ है मलाई है जस्ट सेड नि अब वी हेभ टु बी भोकल टु आवर प्यारेन्ट्स बिकज अब आफ्नो आमा बुवाले त आफ्नो नानी आफ्नो वर्डको बारेमा नराम्रो त सोचेको हुँदैन सो अब मैले भने अरे आइम इन्ट्रेस्टेड इन बक्सिङ मामा अब म पढ्छु पनि मलाई बक्सिङ पनि हालिदिनुहोस् भन्दा आमा आप्पाले त नगर तँ यो नगर त भन्नुहुन्न नि त आफ्नो नानीको लागि राम्रो छ भन्दा आमा बाबाले पनि गरिदिनु नै हुन्छ दे विल फुल्ली सपोर्ट है सो कमिङ टु दिस आई थिङ्क वी निड टु एन्ड द सुट है र हजुरहरूले आज हेर्नुभयो हाम्रो गेस्टहरूबाट मिस आशिका लिम्बू अ राइजिङ स्टार अ बक्सर हाम्रो मिस्टर सिद्धान्त योन्जोन सर प्रिन्सिपल अफ EMRS Gangyap he is a leading example for many of the principals भनौँ टिचर्स भनौँ एन्ड कमिङ जेनेरेसन्स है र विथ दिस वी आर एन्डिङ द एपिसोड थ्याङ्क यू फर वाचिङ this episode. Kindly like, subscribe, share in our YouTube channel, Facebook and Instagram. So अब आउने छौ next episode एकदमै धमाकेदार episode लिएर त्यतिन्जेल stay tuned to Sikkim Students Peer. Thank you. र अब त्यो भन्दै हाम्रो जुन चाहिँ supporting partner छ है Sikkim Supreme they always wholeheartedly they send gift hampers for our guests and today we have a small gift hamper not so big तपाईहरुको लागि एउटा गिफ्ट ह्याम्पर हाम्रो सिक्किम सुप्रिमबाट हाम्रै लोकल है अब सिक्किमको सुप्रिमबाट ह्याम्पर पठाउनु भएको छ र तपाईहरुलाई त्यो वितरण गरेर we will end this shoot. Thank you so much once again. Thank you. Voices of Tomorrow, Stories of Today. This is by the students for the students.